Bangladesh is a country full of vibrant culture, hard-working people, and endless stories waiting to be told. In this vlog, we dive into the lives of the working class, the backbone of this nation. How much do they really earn, and how do they manage to provide for their families with rising costs? Today we'll be talking to three individuals: a humble shopkeeper making ends meet, a Brickfield manager navigating his responsibilities, and an entrepreneur who's slowly building his dreams with a small DIY store and truck business. Through their stories, we'll uncover the reality of income, expenses, and survival in a rapidly changing world. So join me on this journey to understand life from their perspective and maybe even find inspiration in their resilience. Let's go. In Bangladesh, they give names to certain places based around the local market, which they call bazaar. So, like if a particular person opened that bazaar, they name it after him and they add the word bazaar to it. So this is one bazaar. What's it called? Khawfala Bazaar. We're just going to go in. I'm told that it's a typical bazaar. So in this bazaar, they sell all types of things, everything that people need. People will come from miles around to this place to buy things that they need for their houses. You've got hardware shops, you've got groceries, vegetables, meat market, chicken market, all types of things. I'll show you guys. Let's go. You got barbers here. You got people doing dry cleaning. This is your first grocery shop, well, multi-store stuff. And this is the main bazaar. People are selling chilies, coriander, fish. Oh, it reeks of fish. This is very popular in Bangladesh, dried fish. People love this stuff. What they do is fish, they dry it up. It's an acquired taste, I would say. Most people from outside of Bangladesh probably wouldn't be able to handle the taste. It stinks a lot, but it's actually quite nice. I've had it before. I do like it. There's loads more here. Check this out. People love to come to Bangladesh, and when they go back to London, people love sending this stuff back with them. I don't think it's allowed. People do get stopped at the airport, but people do manage to sneak it through from time to time. Got fresh eggs over here. I think everything's organic in this country. Nothing is genetically modified. Now, the average basket of goods in Bangladesh, and you compare it to the average price of the UK, it's mind-boggling. I'll tell you why. If you consider a basic family in the UK, they've got to eat. So basic things like oil, rice, chicken, meat. That basket of goods would easily cost in the UK for an average size family over £150. That's well over 20,000 taka in Bangladesh. Now the problem comes when you consider how much people are actually earning. The average earning for what we would consider a poor person is around 300-400 taka. That's around £5. So if you think about it, £5 is what they're earning per day. A week, if they work all 7 days, that's £35. But their basket of goods, the essentials, would cost around 20,000 taka. And that's why they can't make ends meet. And this is why you have the problem that you have. People have to prioritize what they can eat and what they can't eat. Eating meat and chicken, those things are considered an absolute luxury. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My Bengali isn't the best. Remember that, guys, yeah? So I'm going to have a conversation with him in Sylheti. I'm going to try my best to explain to you guys in English as much as possible. So, আপনার দোকানে নিটা? জি, আমার দোকান। আর আপনি কত দিতে পারেন? জি, এটা করতে। আর ওটা আপনার ফ্যামিলি বিজনেস নেই, আর কিছু আছে নাকি? আর কোনো কিছু নাই, ওটার উপরে আমার নির্ভরশীল। So he sells very simple things in the village shop here. You know, things like biscuits, a few nibbles, snacks, some eggs, and some milk. As you can see, it's not very well stocked. It's got very minimal things here. So
আপনার যে একই দোকান আইন কই থেকে আপনার ভিলেজ থেকে আইনি না যে আমার বাড়ি আর কেউ কোনো বাড়ি থেকে আইনি মানুষ না আইন না আশেপাশে আইন আশেপাশে গ্রাম কম্পিটিশন সমলা বহুত আর একটা দোকান দেখেন টাকা যে আমার পার্শ্ববর্তী আমার বাড়ি লাগে স্বাস্থ্য বাড়ি কম্পিটিশন আছে লাগে একই দোকান যদি আপনি কোনো না 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 এরকম কোনো প্রবলেম নাই কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কারো ব্যবসা জমজমাট আলহামদুলিল্লাহ this reminds তো ব্যবসা জমজমাট this is beautiful see there's no they don't have that competition someone else opens a shop down the road they don't feel envious like what are you doing taking away my customers he just said it he's like I'm happy let more business happen in the area and মানুষ বেশি ব্যবসা the more people বাজার হয়ে যাবে so he's saying that the more people that join and make this smooth village street more lively, more people will come to the area. So this is the greatness that these people have inside their hearts. So আপনার রুজিজা নয় এই সব দোকান থেকে আপনার চলেনি আপনার ফ্যামিলি লোক আপনার চলে না আপনার দোকানে তো মাল নাই মাল তাহলে আপনার চলবে না যেমন আরো তোরা কিছু কাম কাজ করা লাগে দোকান বন্ধ করে দিয়া আমারও কামও কিছু করি তখন কোনো জোড়া কষ্ট নিয়ে বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আসি He says the earnings that he gets from the shop, it doesn't really suffice. He would need more stock. He would need to develop this place a bit more. Daily, and shaftar rate koto fine apne? Daily 300-400 টাকা 300 taka. He makes about 300 taka per day. 300 taka is literally around £2. 2 pounds a day. কত ঘন্টা কাম করে ওই লোক সকালে আই আপনার 6টার সময় 5টার সময় ওই লোক 11টা বন্ধ করে দেয় আবার ও আইসি আর কি so at the break of dawn about 5 o'clock in the morning and 11 o'clock at night he'll be working in the shop. These are his kids. So these are his 2 kids. How many children? তিনজন দুই ছেলে আর মেয়ে So he's got 2 boys and 1 girl, and these are his dependents. So this is a typical example of a villager who runs his own business, a modest business, and there are many examples like this in the whole of Bangladesh in village life. I don't know why I'm here in a Brickfield, but I just found it interesting, and he happens to be a good friend of mine. And Rafiko is তোমার এখানে position কিতা ভাই? আমি এখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম্যানেজার মাশাআল্লাহ সো ভাই আপনি এখানে কতদিন ধরে কাম করেন আমি প্রায় 8 বছর যাবত কাজ করতাম এখানে আর স্টাফ কতজন কেন স্টাফ আমার আন্ডারে কাজ করে প্রায় 120 জন স্টাফ 120 জন স্টাফ সে ইন্ডাস্ট্রি থমনে মাইলাম ইন্ডাস্ট্রিতে আমি প্রথমত আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছি কোম্পানির মালিক ভিজিট করছে কোম্পানির মালিকের সবসময় আমার সম্পর্ক আছিল বিদায় আমার একটা থিঙ্কিং আছিল আমার আছিল ওনার লাগে আমার পরিচিত আছিল অনেক ভালো কিছু আমি জানতাম পারছি আমি ঘুরার সাথে সাথে আমি জানতাম পারছি যে ব্রিকফিল্ডের কোন জায়গায় কিতা কোন প্রবলেম কোনানো সমস্যা কোনানো এগুলো আমি ওনার তুলিয়া ধরছি তো উনি আমার একটা ধরে কইছেন যে তুমি চাকরি করতে আইনি যদি চাকরি করো তা আমার ওখানে করো আমি যদি সমস্যা নাই আমার ফার্স্ট জব আমি আপনার যদি চাইন তা আমি করতে পারবো আমার কোয়ালিফিকেশন দেখো কা আমার এক্সপিরিয়েন্স দেখো কা যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স দেখতে হয় আমি প্রথমে ফার্স্ট প্রায় 3 নম্বর পজিশনে আমি আসলাম ম্যানেজার 3 নম্বর সাইট ম্যানেজার সাইটিং এখন নাম্বার 1 জি এখন আমি নাম্বার 1 পজিশনে আছি আমার এক্সপিরিয়েন্স আমার দক্ষতা দিয়া আমি এই পর্যায়ে আইছি আমি বহুত দিন বাংলাদেশে আইছি আর দেখি তোমার লাহান ছেলেরা তোমার এইজের তারা খাম করেন একজনে বাট বহুত পাঞ্চে আমি যে মিট করছি তারা খাম খাজ নাই তারা লগা ফ্যামিলি আছে বিদেশ বাই বোন তারা ওখান থেকে টাকা ফাটায় আর ওমরা তারা চলাফেরা করে তারা লাক্সারি লাইফ লাগে আমরা তো আগে দেখি সবসময় তারা ফাঁকাইরা মোটরসাইকেল দৌড়াইরা এখানে গ্যাস খাইরা অহলোর মন মানসিকতা সব রকম নাই আমার পয়লা থেকে আমার ইচ্ছা যে আমি চাকরি করি ওক 2000 টাকা বেতন ওক 5000 টাকা বেতন ওক 6000 টাকা বেতন সে বেতন কোনো ম্যাটার নাই আমার কাছে কাজ আমার দক্ষতা এক্সপিরিয়েন্স আমার এক্সপিরিয়েন্স হইতো ওটা আমার কাছে ভালো লাগে সবার কাছে তো আর সব ভালো লাগে না আপনার কেউ আছে বেকার কেউ আপনার ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়িয়া বাদ দিলেইছে কোনো চাকরির খোঁজ নাই বাপ আছে বিদেশ বাই আছে বিদেশ বাই আছে লন্ডন তোমার কেউ আছে বিদেশ আমার আছে আমার মামা আসলা আব্বা আসলা বিদেশ এরা প্রচুর পরিশ্রম করছে আমি নিজেও দেখছি কারণ আপনার আমার বাবা বিদেশ আসলা আমি দেশও আসলাম বাবার অনেক সময় বাবা প্রায় 20 বছর বিদেশ আসলা 20 বছর তো আমি বাবার আদরটাই বঞ্চিত হয়েছি কেউ লাগি
বাবা কত পরিশ্রম করতেন আমরা ফালার লাগি বড় করার লাগি কিন্তু বাবার যে কষ্টটা বিদেশ গিয়া যে কষ্ট করছেন আমরা লগে গপ করছেন এই কষ্টটা আমরা অনুভব করছি আমরা চাইছি আমরা বিদেশ যাইতাম কেউ লাগি দেশও আমরার দক্ষতা আমরার পরিশ্রম আমরার মেধা দিয়া যদি আমরা দেশও কিছু করতে পারি তো কেউ লাগি বিদেশ যাইতাম মা বাপ ভাই বোন ছাড়িয়া সেখানে বিদেশ যাই একটা থিঙ্কিং আছে এদেশের মানুষের সবর নাই তারা বুঝে আমরা টেকা গাছ থাকি জহরে আমরা যে কষ্ট করি যেমন ইউকে লাইফ খাম খাজ আমরা রুটিনও সকালে উঠে খামও যাই খাম করে আই বিকালে 2-3 ঘন্টা থাকে তা খালি রেস্ট করে লইলাম আমাদের ঘুম আমাদের বার রিপিট এমন আমরা লাইফ চলে বহুত মানুষ দেখছি বাংলাদেশ তারা চাই যাই তা হদেশ বিদেশ এখানে গিয়া কষ্ট করা বাই বই নকলে বহুত কষ্ট করা তারা এখানে যে আরাম লাইফ আছিল আর এখানে গিয়া যে কষ্ট পাইন সামটাইমস তারা মানুষের হই না এই দেশের মানুষের সমলা তারা দিন যাইল সমলা তারা কষ্ট হইল তারা একটা ফলস ইমেজ দিলেন তারা অলগা মানে লাইফ হ্যাপি তারা সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনরা বাট আসলে মেলা নাই সবসময় এগুলোকে একটা ফলস ইমপ্রেশন যখন আর আমরা কি তো হয় তোমার লাহার মানুষে বাংলাদেশ থেকে তা দেখরা অমলা এক মানুষ গেছে বিদেশ যে এনজয় করে আমিও দেখতাম এটা আমি মনে করি যে আপনার এত টাকা খরচ করিয়া না গিয়া দেশও পরিশ্রম করলে দেশও বিজনেস করলে আসলে এই টাকা আপনার এত পরিশ্রম এত টেনশন টাকা লাগে না বেশি টাকা খরচ করিয়া যাওয়ার মাধ্যমে গিয়েই তারা আপনার এই যে ফুড ডেলিভারি আপনার উবার ড্রাইভারি এগুলো গিয়া কষ্ট করা লাগে এই দেশেই আমরা এরকম কষ্ট করিয়া নিজে রুজি করিয়া জাগা জমি বিক্রি না করিয়া আমরা যাই তাহলে টেনশন ফি থাকা যায় আপনার এক্সপিরিয়েন্স আমরা লেখাপড়া শিক্ষাটা যোগ্যতার উপরে দিয়া পালা চাকরি আপনার এই দেশে আমরা করতাম পারি কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্স নাই আমরা ধরেন 7-8 পাস করি আমরা বই থাকি বিদেশ যাই বিদেশ গিয়ে রুজি করবো বিদেশ তো আরে ভাই শিক্ষিত না হইলে আপনার এডুকেশন না হইলে আপনার রুজি করতা পালা কাম পাইতা নাই লাক্সারি জীবন যাপন আপনি করতে পারতা নাই Next, I went to meet a budding entrepreneur. So I'm here in one of the shops in this bazaar, and I'm here to speak to the owner of this place. What's your name, please? My name is Hussein Mia. Hussein Mia. Okay. What kind of shop do you run here? এগুলো মোটামুটি যে রড সিমেন্ট টিন এবারে মানে এভরিথিং মানে পাকার কাম করতে গিয়ে যা লাগে ওগুলো আছে So it's a construction shop. He supplies materials to people wanting to buy things to make various constructions of buildings and things like that. Business khamala ikano idukanor. এটা মোটামুটি বাজার তো এটা লোকাল একটা বাজার এটা তো আর শহর না মেন শহরে না এটা একটা এলাকার একটা বাজারের মধ্যে মোটামুটি মিডিয়াম অবস্থান আছে সেল মানে মোটামুটি 20,000 30,000 টাকা So he's saying that it's a place within a small village area. It's not exactly in the city, and they're making around 20,000 taka weekly. Weekly, right? Shaftar maze? সপ্তাহে আরো বেশি হয় Shaftat 20,000 na masho bisho. না প্রতিদিন But got that wrong. Every single day he makes around 20,000 taka. So 20,000 taka is roughly around 150 pounds, I would say. কতজন staff আছে? এটা হইল ম্যানেজার আছে একজন আর এমনি লেবার আছে আরো আছে দুইজন আমি লিয়া তিনজন আগে আমি বইলে চারজন হয়েছে Okay. So there's about 4 people including him. There's 2 people who do the labor and 1 person who looks after him when he's away. আর আপনার কিছু বিজনেস আছে নি খালি নাও শপ দোকান আছে আরো আছে মানে এটা একটাই আছে এটা গ্রিলের শপ মানে ওই যে বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশনের যে গ্রিলগুলো আছে না ওই যে ওইগুলার গ্রিলের শপ আছে আর ওই যে গাড়ি আছে না এই গ্রিল শপ কই ওইটা Oh, ওটা okay so he's got another shop just across the road from here where he makes grills to hold to protect houses from people from getting in because in Bangladesh they don't have like glass windows as much. They like to put a grill on them so that it lets good ventilation happen. Oh, this for me. He's ordered some. These are the hospitality of people of Bangladesh, by the way. I'm seeing here. এটা হলো শীতের দিনের পিঠা ঠান্ডা দিনের পিঠা Okay, some sort of it's a dessert line, mita. So some sweets he's ordered and some tea. These are how hospitable people are. Whenever you go to places, they will always offer you. In fact, not just offer, they will make sure that you have something to eat or something to drink. So grill dukan আর কিছু আছে নি এই যে গাড়ি আছে ওই যে মালটানে যে গাড়ি আছে ওগুলো আছে কি যে বালি ইট মানে যেগুলো মাটি সাটি এগুলো যে করে বহন করে ওগুলা গাড়ি আছে আর কি এটা সার্ভিস আছে Okay. So he also runs some trucks that take
things from one place to another. All linked to the construction building. So basically, after shop business, you'll get construction. Because Construction, you do construction, construction. construction, গাড়িও construction. কন্ট্রাকশনের হেল্পে Help. That's all. After লেখাপড়া কিতা হল মানে আইয়ে constructionের মাঝে নি না এটা construction থামাইলে না, এখন না, এটা তো আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি আমার মাথাত প্ল্যান করছি যে ওই ব্যবসাটা করলে মানে আমি ভালো হইব, আমি চলতে পারবো। ওই হিসাবে আগে আমি ওই ব্যবসা খুলছি, নিজে খুলিয়া আরম্ভ করছি, স্টার্ট করছি। আপনি ওলগিয়া পড়ালেখা কিতার মাঝে কোন লাইনে পড়ছিল? আমি এটা পড়ালেখা করছি, আমি মনে করেন এটা ব্যবসায়ী লাইনই, কমার্স মানে Okay, so he studied business and commerce, but not anything related to construction. He just decided that this would be a good thing to get into, and that's where he's gone into. Now the important thing is he studied at a level where he was able to take his skills and from his own initiative make something like this. আমরা লাইফে আপনার লাইফের ডিফারেন্স আপনার বহুত ভালো আছে। হ্যাঁ, আপনারা আছেন বহুত ভালো আছেন, আমরা খুব কষ্টতে আছি। আমরা যে জীবনযাপন কাটারাম, মানে আমরা জীবনটা হইল গিয়া যুদ্ধ করিয়া, সংগ্রাম করিয়া, আমরা জীবনটা খুব একটা মুঝে বাজির মুখে চলা লাগে, বুঝছেন নি? আর আপনারা হইল গিয়া মোটামুটি আপনার অপিনিয়নে আমরা কমলা বুঝো থাকি দেশ তো আপনারা আসলে কইব আপনার দেশের সরকারও বালা, দেশও বালা, রাজনীতি এটা এমন কিছু নাই, রাজনীতি লিয়ে আপনার এডিট নাই। হ্যাঁ, আপনারা হইল গিয়া এই দেশের যে অবস্থানটা, আমরা বাংলাদেশে আর ইউরোপ কান্ট্রি কইনি বিভিন্ন বেশ কম আছে, বাট আমরা কষ্ট আছে তো কষ্ট থাকলেও তো আপনার একটা নিরাপত্তা আছে, স্বাধীনতা আছে, একটা মানে হরকা যে আপনি যে 1 টাকা 5 টাকা লইতে পারতো নাই, এটা করতে পারতো না, আপনার সন্ত্রাসী কিচ্ছু করতে পারতো নাই, বা হাইজ্যাকারে কিচ্ছু করতে পারতো নাই, বা লুটপাটে কিচ্ছু করতে পারতো নাই। আইনের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আছে, আইন আপনারা শক্ত আছে, আমরা আইনও ঠিক নাই। আমরা দেশের যে আইন আছে, আইনও এটা জায়গাত পাল্টি যায় সব কিছু। প্রশাসন যে আপনারা যে প্রশাসন আছে, প্রশাসনে আপনারা বহুত কিছু টেকুল দিয়া মনে হয় এটা খুব চিন্তাধারা করে চলে। আচ্ছা, আমরা বাংলাদেশ ললেস সোসাইটি, মানে কি তারা এবলা তো আরো ললেস বিকজ সরকারি নাই, সেখানে যদি খের কুচি হয়, লাইক ডাকাতি হয়, পুলিশরে এবলা ইনভলভ করা যাইতো নাইনি, করা যাইব, আইবানি এটা একটু ভয় ভীতি তারার মাঝে আছে। মনে করো তারা তো আসলে কথা কইলে আমরা কোয়া লাগে, আমরা দেশের একটা হয়ে যায়, বদনাম হয়ে যায়। আমরা দেশের যে প্রশাসনটা, এটা তো দুর্নীতি ভরে গেছি, দুর্নীতি পুরা একটা ক্যাপচার করে লিয়েছিল। আর এই জিনিসটারে এখন মনে হয় এরারে ঠিক করতে গিয়া, এই যে প্রশাসনটা ঠিক করতে গিয়া এরা একটু ডরার, হিমশিম খার, মানে তারা সরকার চেঞ্জ হওয়ার পরে বর্তমানে যে এখন জনগণের হাতে আছে বা মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে আছে, এরা তো ছাড় দেন না। প্রশাসন হোক, সঠিক কথা হওয়া লাগবো, সঠিকভাবে চলা লাগবো, এটা তারা মান্য নিতে পারেন না বর্তমান প্রশাসনে। তারা আগরলান চলতো স্যার, এই সুযোগ পান না এখন বর্তমানে। কিন্তু ঠিক আছে, ডিলে করে সবসময় যে কোনো কিছু একটা বিপদ পড়ছে, একটা সমস্যা হয়েছে, তারা আইলে ডিলে করে আইব, তারা আরো সকাল এটা মানুষের, বাট একটা মানুষ আছে তার টেকা এটা দিতে পারতা নাই, তারা কমনে কাজ করতো না, এটা অ্যাকশন করতো না, তার লাগে তোরা বেজার লাগে কিছু করবার নাই, তারা সব কিছু হইল কি আমরা দেশের যে একটা আছে, প্রশাসন আছে, আপনি টেকা ছাড়া কোনো কিছু করাইতে পারতা নাই। টেকা ছাড়া আপনি একটা মামলা করতে স্যার, একটা আইনও আছে লইতে ছাড়া, আপনি বুড়ি টেকা আপনার কাছে চাইব, টেকা ছাড়া আপনার কাজ করতো নাই। আমরা ওই ধরনের অবস্থানে আছি আমরা। What he's actually saying is, without money, things don't get done. And this is the same in the West. I mean, you need money as well. Over there, in the western part of the world, it's not, we've got laws and things like that, but at the end of the day, it's always chasing that money. People are chasing that money because they know money solves a lot of the problems. But obviously we know that money doesn't buy happiness, but it certainly does solve a lot of problems. So wherever you go in the world, money is always there at the forefront of people's problems, people's worries, and it solves like a lot of their miseries.